ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತವಂತಹ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಗೌರವಂತಹ ಫಾದರ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಥಾಮಸ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತವಂತಹ ಗೌರವ ನೀರಜ್ ಕುಮಾರ್ ಲಾಲ್ ಅವರೇ, ವಿಶ್ವ ಯುವ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಕ್ರಾಂತ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೇ, ಮಿತೇಶ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಹೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಗುರೂರವರೇ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರೇ, ಸೋದರೇ, ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರೇ, ವಿವಿಧ NGOs ಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೇ, CSRಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿವಿಧ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖರೇ, ಮುಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕನ್ನಡ. Now who can't understand Kannada? How many can't understand? Understand. I can understand. Yeah, I can understand. No problem. Before leaving Bangalore, learn a little bit of Kannada. I appreciate the initiative of the Favor K and Vishwa Yuva Kendra along with MSME and the Startup Forum for having this program over in Karnataka and Bangalore also. I welcome each and everyone within the Karnataka and outside Karnataka also to place with Karnataka state. And I am sure that getting together, sharing your knowledge and having your own network will ultimately benefit the society in the state and this country. So I congratulate all the NGOs who have formed the NGOs, the chairmen and members, and will come forward to serve the society and this country in days to come with their own vision and own plan. So starting an NGO and going forward is not so easy, because all won't be much be interested in doing the social work or having this concern to the society and having the formation of NGO. So many people may have wealth or rich, money will be there, but that heart and mind won't be there to form and go to work for the society. So you have your own interest, one way or the other with your vision, you have your plan of serving the society in the days to come. Because the welfare of the state is the primary duty of the government. But each and everything cannot be done by any government, because the population is more, different aspect is there. In that place, I think NGOs will be there, who will fill that gap in between whatever. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ NGO ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನ ಕರೆಸಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಆರಿಸಿ ದಯಮಾಡಿ ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸರ್, ಇದು ನಮ್ದು. We will plan that, don't worry. And I will talk to fix a date. Yes. I will talk to CM and other ministers also. And you don't worry. This NGO meet will be done within Vidhana Saudha only. Vidhana Saudha. We can do it there. Other we can, Vikas Saudha also is there. What's the total members participation? 2,000. But we have I think 800 is the maximum there. Banquet was not there. Banquet all. ಸರ್, ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್, CM ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And you the fix ಮಾಡಿ ಯಾವ ಡೇಟ್ ಅಂತ. It's good. It's good for you also, good for you also, and our government also it is better. It's required. I think only getting exchange between the every section of the society and having the knowing each other only will help the state and this country in the days to come. So once again, congratulate each and everyone, and I congratulate all the NGOs. There may be big NGOs, there may be small NGOs, there may be NGOs that started long years back, and torch light. Yes, sir. ಅಲ್ವಾ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆ ಯಾರ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಟಾರ್ಚ್ ಯಾರ್ತಿದ್ರ ಅದು ದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷ. ಈಗ ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಇದೆ? ಯಾರ ಒಂದು ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸುವಂತ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಇವರಿಗೆ KEB ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲದ 4 ಬೈಕಲ್ಲಿ MLA ಮಂತ್ರಿಗಳ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಅಂತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ನಂತರ ಸೊಸೈಟಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಬರ್ತದೆ ವಿಚಾರ ಇರ್ತದೆ. ಇದೇನಂದರೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂದರೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಂಥವ್ರು ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಸಬ್ರಲ್ಲ, ಮೊದಲನೇವರು ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಅದೊಂದು ಸೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ
ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ್ದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 12,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಒಂದು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಆ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು 2 ದಿವಸದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಇವತ್ತು ಮತ್ತು ನಾಳೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ CSR CSOs ಕಾನ್ಕ್ಲೇವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. CSR ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವರ ಒಂದಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ CSOs ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ರಸ್ಟು, ಸೊಸೈಟೀಸು, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸು, ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟು, ಈ ಥರ ತುಂಬ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಹೇಗೆ ಇಬ್ಬರು ಒಂದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಥರದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕೆಲಸ ಹೆಚ್ಚು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಔಟ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 260 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವ ಥರ ನಿಮಗೆ? ಅದೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿಯ ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇನಂದರೆ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 10, 20, 30 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇಲ್ಲ, ಸಂಬಳ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಗೌರವಧನ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣದ ಸಂಬಳ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರನ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದಿಂದನೂ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರ್ಗೂ ಕೂಡ ನೀವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಗಳನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು 10,000 ನೀವು ಗೌರವಧನ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಅದು ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ, ಮತ್ತು ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಲೀವ್ಸ್. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಲೀವ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, PF ಇಲ್ಲ, ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ಇಲ್ಲ. ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸನ್ನಿವೇಶ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಈಗ ಖಾದರ್ ಸಾಹೇಬರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ. ಮಾನವ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್, ಹಾರ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಹಾರ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಅಂತ 1989ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು 3 ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಘಟನೆ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ, ಈ 3 ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ 3 ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಗುರುತಿಸಿ 46 ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು, 491 ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು, 291 ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು, 185 ತಾಲೂಕು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು 1020 ಸನ್ಮಾನಗಳ ಸರ್ದಾರ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳವರು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಶೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗಿಡ ನೆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಈಗ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖಾಂತರ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಶೌಚಾಲಯಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಹದಿಹರೆಯದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು 15,000 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು 1 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ 1 ವರ್ಷ ಅವ್ರ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್, ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಸಂಸ್ಥೆ 800 ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ಇದು ಫೆವರ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು. ಅಂದರೆ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಭಾರತ್ ಒಂದು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತೆಲಂಗಾಣ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಒರಿಸ್ಸಾ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ, ಇಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳವರು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಳಿವು ಉಳಿವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಫಂಡಿಂಗನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ 2 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ರೂಪುರೇಷೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಆ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊನೆಯ ದಿನ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಖಾದರ್ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದಿದ್ದರು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು
ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಏನು 25% ಅನುದಾನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇನಿದೆ, ಆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಈಗ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಖೇದ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, ಅದು ಹೆಲ್ತ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಶೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶಾಲೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ಯಾವ ನೀವು ವಿವಿಧ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಒಂದು ಅನುದಾನ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ಬಸವರಾಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೊಂಬಾಳೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು 9 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನಾವು CSR ಮತ್ತು NGOs ಒಂದು ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಮಹೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಗುರು ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೊರಟ್ವಿ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 800 ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೊಮೈನ್, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ, ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ, ಈ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ವಿವಿಧ ಥರ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ, ಹಿಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಈಗ ಯಾರಿಗೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಈ ಹೆಂಗೆ ಕಾರ್ಯಾಂಗ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂಗ, ಪತ್ರಿಕಾರಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಒಡನಾಟ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಗಳಾದಾಗ ಈ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾಕಾರೀಗ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಕರೋನಾ ಬಂದಾಗ ಯಾರು ಬರಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ವಾಲಂಟ್ರಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಈ NGOಗಳು. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದೇ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹುಚ್ಚು, ಅದೊಂದು ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ನಂಬಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಈಗ NGO ಸೆಕ್ಟ್ರನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹುಟ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ. ಯಾಕೆ ಜನ, ಯುವ ಸಮುದಾಯ NGO ಸೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, NGOಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ NGO ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್. CSR ಅವರು ನಾಮಕಾವಸ್ಥೆ, ಕೆಲವೊಂದು ನೇಮ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ NGOಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಫಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸರ್ಕಾರನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾರ್ಯಾರೋ ಈಗ ಅವರವರೇ ಒಂದೇನೋ ಫೌಂಡೇಶನ್ನೋ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ CSRಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫೆಡರೇಷನ್ ಫೇವರ್ಡ್ಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಅವರ ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ 31 ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕು, ಅದು ಅಲ್ಲದೆ 5 ಸ್ಟೇಟ್ಗಳನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ನಾವೊಂದು CSR ಮೀಟ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಫೆಡರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ನೆಲೆಗಟ್ಟಾಗಬೇಕು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಆಗಬೇಕು, ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಭದ್ರತೆ ಬೇಕು ಸರ್. ಈಗ 40 ವರ್ಷ 50 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೊಂದು BP ಶುಗರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾರು ಈಗ ಜೊತೆಲಿರುವಂಥವ್ರು ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಸರ್. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ, ಯಾರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಈಗ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಬೇಡವಾಗೋಯ್ತೀವಿ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರನೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗತಿ ಏನು ಸರ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ? ಅದು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವ ಸರ್, ಒಂದು ಭದ್ರತೆ ಬೇಕಲ್ವ ಸರ್. ಈಗ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಗೌರವಧನ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ನಾವು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ BM ನಾಗಪ್ಪ ಅಂತ. ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು. ನಮ್ಮದು ಸುಧಾ ಒಂದು NGO ಮಾಡಿ ನಾವು 30 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಗೌರವಧನ ಬೇಕು, ಸೋಷಿಯಲ್ ನಮಗೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬೇಕು, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು. ಈ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡೋರೇ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದ ಅಧೋಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ದುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇದನ್ನ ನಾವು ಮನಗಂಡು ಸರ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಆತರ ಒಂದು ಗೌರವಧನ ಸಿಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು NGOs ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸರ್ 3-4 ಸಾವಿರ ಜನ NGO ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. NGOದವರೇ ಇವತ್ತು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಶುಶ್ರೂಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಗುರುತಿಸಿ ನಮ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ, ವಂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕದಲ್ಲಿ ಕಡೆಗಣಿಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನ ಮನಗೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಗೆ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಗೌರವಧನ ಕೊಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ BM ನಾಗಪ್ಪ ಅಂತ, ನಾನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ನಾನು ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಇರೋ ಚಿನ್ನನ ಅಡ ಬಿಟ್ರೆ ಬಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಮಾರಿಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಕೇಳ್ತಾರಂತ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ?
ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.